الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ان عشروں کے الگ الگ نام امت کے سامنے رکھے ہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت اس کا معنی کرتے ہیں بخشش، معافی، درگزر۔ اور تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی ایک محبت کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی موقع بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوئی چانس بنتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کے لیے معافی کا اعلان ضرور کرتے ہیں، معافی کا موقع اپنے بندے کو ضرور دیتے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ سیزن میں چیزیں سستی ہوتی ہیں اور جب سیزن گزر جائے تو پھر بعض اوقات وہ چیز ملتی نہیں ہے، اور اگر ملے تو مہنگی ملتی ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں آپ، ابھی باہر دوپہر 10-11 بجے ایک بندہ کنو بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا 100 کا درجن، 300 کا درجن۔ اب 100 کا درجن والا جو ہے وہ اتنا، اور 300 کا درجن والا اب 10 دانے 300 کے 30 روپے کا ایک کنو، مطلب پاگل ہے۔ کیوں مہنگا ہے؟ سیزن آؤٹ ہے۔ وہی سیزن میں چلتے پھرتے بندہ کسی سے لے لے، کسی سے کھا لے، کسی کے ڈیرے پہ جا کے 2-4 مالٹے کھا لے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو رمضان کا یہ مہینہ خصوصی طور پر رب تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور معافی کا مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف رمضان کے گزرنے سے معافی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت ساروں کو اللہ معاف فرما دیں گے، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ درس میں بات کی تھی کہ روزانہ کی ترتیب سے اللہ 60,000، 1,00,000، 10 لاکھ بندوں کے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ معافی ملے گی اس کو جو معافی مانگے گا، معاف اس کو کیا جائے گا جو معافی کا طلبگار بنے گا۔ معافی کا اعلان، معافی کا پروانہ اس کے لیے جاری ہوگا جو اپنے پچھلے پر نادم ہو کر، حال کی گھڑی اس گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے گا تو اللہ اس بندے کو معاف کرے گا۔ اگر
یا صرف رمضان کا مہینہ اگر گزرنے سے معافی ہوتی، نہ روزہ رکھو، نہ نماز پڑھو، نہ ذکر کرو، نہ تلاوت کرو، نہ کوئی معافی مانگو، بس رمضان آ گیا تو ساڈے وارے نیارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ آدمی جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے رب سے اپنے آپ کی معافی نہ کروا سکے، اپنے بخشش نہ کروا سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ معافی ملتی ہے، لیکن ان کو جو معافی مانگتے ہیں. معافی ملتی ہے ان کو جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بات کی کہ اللہ عام دنوں میں روزانہ تہجد کے وقت اپنے بندے کے لیے اپنے معافی کے دروازے کھولتا ہے. اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی نادم ہے، کوئی پریشان حال. رمضان کا یہ پورا مہینہ اور خاص طور پر اس کے جو درمیانے 10 دن ہے، درمیانہ عشرہ ہے، اللہ نے ان 10 دنوں کو ایسا بنا دیا کہ یوں سمجھو کہ بخشش اور مغفرت کی ہوائیں چلنی شروع ہو جائے. بندہ معافی مانگنے والا بن جائے، وہ رب کریم تو معاف کرنے کے انتظار میں بیٹھے. لیکن معافی مانگنا، بعض اوقات بندہ کہے یار میں گناہگار بندہ. کل پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کو سن رہا تھا، بڑی عجیب بات انہوں نے فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے یہ خبر آئی کہ میرا فرما بردار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا ایک بار لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں، اور جب میرا نافرمان بندہ، گناہگار بندہ، خطاکار سیاکار بندہ میں اللہ کو پکارتا ہے تو میں اللہ 3 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں حاضر، میرے بندے میں. اور سوال تو بنتا ہے کہ نیک پکارے تو ایک بار اور نافرمان گناہگار پکارے تو 3 بار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ یہ کیوں نہیں؟ اللہ نے جواب دیا موسیٰ میرے بندے، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، نیک، وہ اپنے اعمال کے سہارے سے مجھے پکارتا ہے کہ میں مسجد جاتا، میں تلاوت کرتا، میں ذکر کرتا، میں فلانا عمل کرتا، اللہ نال میرا تعلق ہے. اور جو نافرمان بندہ ہوتا ہے نا، وہ صرف میرے رحمت کے سہارے مجھے پکارتا ہے، اس لیے میں اپنی رحمت کا لاج رکھتے ہوئے ایک بار کے اس کے پکار کا 3 بار جواب دیتا ہوں. کیسے مہربان اللہ. لیکن معافی کے لیے اعلان فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں غفار ہوں، سن لو اعلان، معاف کرنے والا ہوں. لیکن کن کو؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا. پچھلے پر توبہ کر لے، حال کی گھڑی اپنا ایمان، عقیدہ اور عمل ٹھیک رکھے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لے، میرے پاس معافی مانگنے آئے گا، میں اللہ اس کو معاف کر. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. غلطی ہو جانا، انسان ہے، خطا کار ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات گناہ، غلطی انسان کو اپنے رب کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے. پہلے اس کی عام سی زندگی تھی، غلطی ہو گئی، اس غلطی پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کرتے 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 اپنے رب کے ساتھ ایسا اس کا تعلق جوڑا کہ وقت کا ولی بن گیا. ایسے ہزاروں واقعات ہیں. اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
अपने बंदों के लिए पैगाम भेजा। फरमाया नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। इतनी ताकीदात है। एक होता ना बंदा कोई गल करता, एक होता बंदा किसी के हाथ पैगाम सनिया भेजता, तो जो पैगाम भेजा जाता है वो बात मजबूत होती है। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह की हर बात सच्ची है। लेकिन पैगंबर के ज़बानी अपनी मखलूक तक ये पैगाम पहुंचाना कि मेरे हबीब आप ऐलान कर दे अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मैं अल्लाह माफ करने वाला, मैं अल्लाह माफी देने वाला, मैं अल्लाह दरगुजर करने वाला, मैं अल्लाह बख्शिश करने वाला, अर्रहीम, और ऐसा माफ करने वाला कि मुड़ के उसने ताने भी। हम तो किसी के ऊपर कर ले ना कोई छोटी मोटी बात, कहते यार फलाने मौके पे मैं तेरा साथ नहीं देता, फलाने मौके पर मैंने तेरे लिए ये नहीं किया। और हमारे मुआशरे का, माहौल का ये आम एक चीज है कि कोई बंदा गलती करके उस गलती से तौबा भी कर ले, फिर वो करे कल ही करता रहे तो होड़ ये बन, कल फलानी जिंदगी सीधे आज मसीह तड़वा। फरमाते हैं मैं किसी को ये भी नहीं कहता, बल्कि यहां तक हमारे उर्फ में अगर कोई बूढ़ा मस्जिद आ जाए ना तो उसको क्या कहा जाता है, होड़ तक के थे होड़ मसीह दिया। अल्लाह फरमाते हैं ना मेरे बंदे मेरे पास आएगा, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। जिस हालत में भी आएगा, जिस उम्र में आएगा, जिस कैफियत के साथ आएगा, मैं अल्लाह के दर पर माफी मांगने आएगा, मैं अल्लाह तुझे माफ भी करूंगा और पिछले का तुझे मैना भी नहीं दूंगा। ऐसे कई वाकयात हैं, लेकिन हम माफी मांगने वाले बने। अगर इस इंतजार में रहे कि ठीक है माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, अल्लाह करे माफ करे, क्योंकि उसकी माफी बड़ी वसी है, रहमत बड़ी वसी है। लेकिन कानून उसका यही है कि जो माफी मांगता है उसको माफी मिलती है। रिवायत में आता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा जा रहे थे कोई दूर पर, रास्ते में शैतान मिल गया, इब्लीस। कहने लगे मूसा अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए कोई पूछ लेना कि मुझे माफ करने का भी कोई रास्ता है, मेरे लिए भी कोई माफी का चांस है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, चलो जान छूटेगी सारी मखलूक थी, जो ये जिंदा हो गया तो सारे जिंदे हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम गए, कोई दूर पर अल्लाह से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम को याद नहीं रहा। मूसा किसी का कोई पैगाम तो नहीं था? कहता हाँ अल्लाह शैतान मिला था, वो कह रहा था कि मेरे लिए कोई माफी का दरवाजा, मेरे लिए कोई बख्शिश का जरिया। फरमाया हाँ बड़ा आसान काम है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए, अल्लाह क्या? मैंने फरमाया उस इब्लीस को कहो उस वक्त सजदा नहीं किया था, रांदा दरगाह हो गया था, आज जाके आदम के कब्र को सजदा कर ले, मैं अल्लाह माफ कर दूंगा। इतने बड़े गुनाहगार को और इतनी छोटी सी बात पर माफी। मूसा अलैहिस्सलाम तो बड़े खुश हो गए, उड़ते आ रहे। लेकिन जिद और हठधर्मी का कोई इलाज नहीं। हजरत बंदे सहारे लेता है, ये हो जाएगा, अगले हफ्ते कर लेंगे। वो बनी इसराइल के एक आबिद का बड़ा मशहूर वाक़या है। अल्लाह से पूछ लिया कि अल्लाह मेरी उम्र कितनी बाकी? ये तो अल्लाह को पता है किसकी उम्र कितनी बाकी, लेकिन उसकी बुजुर्गी और नेकी की वजह से अल्लाह ने उसको बतला दिया कि तेरी जिंदगी मसलन 1 साल बाकी है। उन्होंने कहा मौजूद हो गई।
11 महीने खूब अय्याशी कर लूंगा, आखिरी 1 महीना तौबा कर लूंगा, बात बन जाएगी। असली तौबे के सहारे पर जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि तौबा वक्ती करने का नाम है, माफी वक्ती मांगने का नाम है, अल्लाह से वक्ती सुलह करने का नाम है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन अतैतनी लैलन कबिलतु, इन अतैतनी नहारन कबिलतु। मेरे बंदे तू रात को आएगा, मेरा दरवाजा तुझे बंद नहीं मिलेगा। तू दिन को आएगा, मैं अल्लाह तुझे मसरूफ नहीं मिलूंगा। रात को माफी मांगने आएगा, रात को माफी मिलेगी। दिन को माफी मांगने आएगा, दिन को माफी मिलेगी। अब उसने ये ज़हन में सोच लो कि 11 महीने कर लो अय्याशी। अब 11 महीने पूरे हो गए, उसकी अय्याशियां होती रही दिन रात। जब अगला महीना शुरू हो गया, ठक उसको लगा 1 महीना रह गया ना, 3 दिन है 1 महीने में, 20 दिन कर लो अय्याशी, आखिर 10 दिन में जाकर माफी मांगो। अब जब 10 दिन रह गए और 10 दिन है, 9 दिन कर लो, क्योंकि तौबे के लिए तो कोई ज्यादा टाइम चाहिए नहीं, बस मिनट सेकंड और आनन फानन बात है। जैसे तौबा की, अल्लाह माफ करने वाला, पता तो था उसको। और 9 दिन भी गुजर गए, 10वां दिन भी गुजर गया, लेकिन उस बंदे को तौबे की तौफीक न मिली, क्योंकि तौबे का इरादा नहीं था उसका। हम भी बाज़ औक़ात, अल्लाह माफ फरमाए, बाज़ औक़ात इसी इंतजार में होते हैं कि जी कर लेंगे, फलाना काम हो जाएगा फिर कर लेंगे। असी थे नमाज भी जुम्मे का इंतजार करते, किसी ने सोमवार मंगल रखो यार नमाज, सच और जुम्मे तो ही पढ़ता, पता नहीं जुम्मा तेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा। असर टाइम पूछो नमाज जी, और सवेरे तो शुरू कर सा, भाई सवेरे तेरी जिंदगी में आने की कोई। इसलिए फिर यही कहूंगा, असल में सुनाना तो था हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौबे का वाक़या, लेकिन बात जरा लंबी हो गई। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तौबे को अल्लाह ने कैसे कबूल, कैसे कैसे लोग हैं इस जिंदगी में गुजरे हैं कि जब तक तौबा नहीं कबूल होती उनको चैन नहीं आता, जब तक माफी नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठते। हम तो करके सो जाते हैं और उनके न होने के बावजूद भी वो तड़पते हैं, दिन रात अपने रब के सामने सजदारेज होते हैं, हर वक्त माफी 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 मांगते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, अशरा मग़फ़िरत का है, कि ये ना हो कि ये अशरा भी मेरे से गुजर जाए और मैं उसी तरह गुनाहों की जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं उसी तरह अपने उन गुनाहों में लथपथ, मैं उसी तरह उन गुनाहों के साथ मेरी जिंदगी है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस अशरे का जो खुसूसी इनाम है रब ताला का अपने बंदों के ऊपर, वो बख्शिश का है, मग़फ़िरत का है, माफ़ी का है। इसलिए जो दुआ हमें सिखलाई गई है वो दुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दुआ याद नहीं होती, या अल्लाह माफ़ करी, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, या अल्लाह तू माफ़ करने वाला, मुझे माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वैसे इसके तस्बीह भी कर सकता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। सुबह तस्बीह करे, शाम तस्बीह, और अपने एक एक गुनाह को सामने रख के तस्बीह की जाए। अल्लाह मेरे से ये भी गुनाह, अल्लाह मेरे से ये भी गुनाह, अल्लाह मेरे से ये भी गुनाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी इन्नका अंतल गफ़्फ़ार इन्नका अंतल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। अल्लाह को प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकार कर उससे माफी मांगी जाए। हन्नान अल्लाह, मन्नान अल्लाह, रहीम अल्लाह, रहमान अल्लाह, गफ्फार अल्लाह, तव्वाब अल्लाह, हकीम अल्लाह, करीम अल्लाह। अपने बंदे के साथ 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह, मैं गुनाहगार को माफ कर दे, यही मांगना है अल्लाह से। इसलिए रोजा भी रखा जाए, नमाजों का एहतमाम भी किया जाए, जिक्र अस्कार का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, तरावी का एहतमाम, और साथ साथ जो चीज हमने अल्लाह से मांगनी है वो क्या, माफी और मग़फ़िरत। कोशिश करेंगे
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما. ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے آج پہلا دن ہی ہم سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ ہم کر چکے ہیں, جو گناہ ہمیں یاد ہے, جو یاد نہیں ہے, جو قصدن کیے ہیں, جو بھول کر ہوئے ہوں, اللہ جو سامنے ہوئے ہوں, جو غلطی سے ہوئے ہوں, اللہ سب گناہوں سے معافی مانگتے. ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما. ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ درج ہے اللہ تجھے علم ہے, اللہ ان سب پر اپنے قلم عفو پھیر دے, معافی کا قلم اس کے اوپر پھیر دے. رب کریم ہمیں معاف فرما, ہمارے عزیز و اقارب کو معاف فرما, ہمارے والدین اساتذہ کو معاف فرما, ہمارے تعلق والوں کو معاف فرما. رب کریم پوری امت مسلمہ کو معاف فرما, پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اللہم اغفر لنا وللمسلمین والمسلمات, اللہم اغفر لنا وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.